최근 뉴욕에서는 한 육아용품점에서 열리고 있는 이색적인 강의가 화제입니다. 바로 우리나라의 포대기 매는 법을 알려주는 강의인데요. Put the baby on the back of your hip and put the baby around to your back. Make sure the baby's legs are in a spread position. 파란 눈의 엄마들은 포대기에서 한시도 눈을 떼지 못합니다. Tie it off, twist it underneath 이 the 예비 bottom. 아빠는 포대기를 직접 매보겠다고 나섰습니다. There you go. 과연 애들이 이토록 포대기에 주목하는 이유는 무엇일까요? Good job. Your arms free, the baby feels secure. Move around, do stuff, go dancing or something. I like it that it gives him an option to be close to the baby, and to be carrying it, and in a way when the baby is heavier, that will be easier on his back. 포대기에 대한 관심은 미국만의 얘기가 아닙니다. 인터넷에서는 세계 각국 엄마들의 뜨거운 포대기 예찬이 이어지고 있습니다. So this is my standard Korean style podegi. And when I want to put 직접 UCC 동영상까지 만들어 매는 법을 친절하게 알려주는 엄마들도 늘고 있는데요. this fast. You ready? Are you ready? Yay! 이런 동영상들은 조회수가 수천 건에 달할 정도입니다. 우리가 미처 몰랐던 사이 촌스럽고 투박하다고만 여겼던 포대기가 전 세계 엄마들을 사로잡으며 화려한 부활을 시작한 겁니다. 한국의 포대기 엄마 김선미 씨, 그리고 미국의 에이미, 두 사람이 이토록 포대기를 극찬하는 이유는 무엇일까요? 우리는 미국 소아과 학회 소속의 전문가를 찾아 포대기에 숨겨진 비밀을 알아보기로 했습니다. So she's cooking, he's interacting with her, she raises his arm so he can watch. Candidly, that's also a time when the baby is watching how mother interacts with others. They are always learning. They are watching how others react to them, mother and baby, and that learning helps them to know how to work with people in their society. 저기도 많아요. 여기도 많네. 포대기에 엎여 아이는 엄마와 같은 시선에서 엄마가 보고 듣고 말하는 것을 함께하며 세상을 배우고 있었던 겁니다. 형아다 형아. 더 놀라운 건 태네와 비슷한 환경을 제공해 아이와의 애착 형성에 큰 도움이 된다는 것이죠. It is very important to feel their mother. They've spent the last 9 months in the womb. They've known what mother's heartbeat was. They've known what mother's mood was. They've known when she has indigestion, when she doesn't. So there is a very tight bond between mother and child that begins while the baby is still well within the womb. After that, it's also very important. 아이는 10개월간 엄마의 뱃속에 있으면서 자궁 안의 따뜻한 접촉, 양수 속에서의 흔들림, 엄마의 심장 박동 소리 등을 늘 접하게 됩니다. 이런 환경이 포대기로 업을 때 고스란히 재현되는 것이죠. 자궁과 같이 포대기로 아이를 에워싸는 접촉, 양수 속에서의 흔들림도 그대로 재현됩니다. 또 엄마의 심장 박동 소리까지 엄마 등을 통해 고스란히 전달되는 것이죠. 이렇다 보니 두 사람의 사이가 남다를 수밖에 없겠죠. 그런데 아이가 걷기 시작하면서 포대기 엄마에게도 고민이 생겼습니다. 저도 그 얘기 많이 들었어요. 그래서 포대기 쓸 때 엄마들이 애기 다리 휜다고 하지 말라는 얘기 많이 들었거든요. 그래서 이제 쭉쭉이 많이 해줬죠. 포대기가 아이의 다리를 휘게 할 수 있다는 소문은 과연 사실일까요? 다리 모양을 예상대로 아이의 다리를 정밀 진단해 본 결과 선민 씨의 고민은 말끔히 사라졌습니다.
포대기가 다리를 휘게 한다는 건 근거 없는 속설이라는 게 의학적 진실입니다. 한 살 이전에는 대부분의 애들이 이제 또 O형 다리를 나타내거든요. 왜냐하면 그거는 하나의 자연적인 현상이고 자라가는 과정에 정상적으로 나타나는 변형인데 그게 마치 이제 포대기를 오래 해서 그렇다고 오해를 하시는 거죠. 아이와 함께 자고 포대기로 아이를 업어 키우는 육아 방식은 서구 사회에서 대한육아법으로 확산되고 있는 애착 육아 운동의 일환입니다. And I think that in many cases, the Western culture has gotten too far separated from what our parenting instincts really are. We know, biologically, we know what's right and what's good for us and our families. And I think that our culture has created this distance between what we know and what we're comfortable with. 애착 육아는 신체 접촉에 인색했던 서구 사회의 기존 육아 방식을 완벽하게 뒤집은 겁니다. 급속한 현대 문명의 발달과 지식의 축적이 오히려 육아의 본능을 잃어버리게 했다는 반성과 함께 시작된 것이죠. 흥미로운 점은 이 애착 육아의 형태가 바로 우리 옛 어머니들이 전통적으로 아이를 키우던 모습을 그대로 닮아 있다는 점입니다. 아이를 한시도 품에서 떼어놓지 않았던 우리 선조들은 가장 효과적인 육아의 비밀을 알고 있었던 것은 아닐까요? 우리 전통육아법에서는 아이들하고의 신체적인 접촉을 굉장히 중요하게 생각해요. 그래서 사실은 아이를 등에 업고 아이를 안고 아이를 끼고 자고 어쨌든 신체적인 접촉을 상당히 많이 하는 거죠. 그래서 이 신체적인 접촉은 정말 그 애착 형성에 굉장히 기본이 되는 거고 서양에서는 사실은 아이를 그렇게 우리처럼 끼고 키운 게 아닙니다. 아이를 많이 떼서 키웠는데 오히려 서양 사람들이 최근에 한국의 육아법을 보고 많이 감탄하고 놀라는 부분들이 없지 않죠. 아이를 독립적으로 키우기 위해 울어도 안아주지 않거나 따로 재우는 방식의 문제점은 과학적인 근거를 통해서도 드러나고 있습니다. That's very different for 99% of human history. And so today we've taken what I consider as an anthropologist an evolved baby to expect certain things into a culture in our modern times that is very different than what babies are really born to expect. 스몰 교수가 주목한 건 갓 태어난 동물과 인간의 차이였습니다. 갓 태어나서도 혼자 설 수 있는 동물들과 달리 유난히 인간의 아기만 미성숙한 상태로 태어나는 이유에 대해 그녀는 흥미로운 진화론적 근거를 제시했습니다. We became bipedal, walking on two legs. That changed the shape of the pelvis. Human infants are born too early, really, and they're neurologically unfinished. They have to be taken care of. So we have these very dependent infants who are really expecting attachment. 인류가 직립보행을 시작하면서 여성의 골반은 점점 좁아져 갔습니다. 그에 반해 아이의 머리는 점점 커져갔고 출산의 위험 역시 커져갔죠. 여기에서 진화론적 마찰이 발생하게 된 것입니다. 결국 진화 과정에서 20개월이던 임신 기간이 10개월까지 앞당겨졌다는 주장입니다. 따라서 인간의 아기는 의존적이고 애착을 필요로 하는 존재라는 것이죠. 6개월이라고 한다면은 아직은 그 감각, 더 다른 것보다는 이 감각이 훨씬 더 치중되어지는 그런 시기이기 때문에요. 그래서 이때는 말은 별로 아이들에게 도움이 되지 않고 이 피부 접촉이라든지 충분하게 안아주는 포근한 엄마의 품이 아이에게는 가장 강력한 위로제가 될 수 있고 또 가장 강력한 위안제가 될 수 있다. 캐나다에서는 아이를 많이 안아줄수록 울음이 준다는 연구 결과가 발표되기도 했는데요. 평소보다 아이를 3시간 이상 안아준 그룹과 그렇지 않은 그룹을 비교 관찰했을 때 생후 6주를 기점으로 3시간 이상 안아준 그룹 아이들의 우는 비율이 급격하게 감소한다는 것이었습니다.
아이를 자주 안아주면 의존적인 아이로 자란다는 엄마들의 믿음 역시 독립심에 대한 잘못된 이해에서 비롯된 측면이 더 큽니다. 그냥 단순히 아이를 따로 재우고 아이를 안아주지 않고 이래서 독립성이 길러지는 게 아니고 그보다 더 중요한 건 뭐냐면 아이가 스스로 할 수 있는 일을 할 수 있게 시간을 주고 기다려주고 애가 하는 일에 집중할 수 있게 해주고 이게 정말 더 중요한 거죠. 오히려 아이가 울 때 엄마가 안아주는 것이야말로 아이의 두뇌와 정서 발달을 돕는다는 것이 뇌과학 연구를 통해 밝혀지고 있습니다. 지난해 국내 연구진은 자기 공명 영상 촬영을 통해 3살 무렵 아이의 뇌는 성인 뇌의 80% 이상으로 성장한다는 것을 입증해냈습니다. 이 시기의 아이들은 감각을 통해 정보를 습득하고 기억하게 되는데요. 이때 뉴런이라는 신경세포의 연결이 활발해집니다. 그런데 아이가 불안과 스트레스를 느끼면 이런 뉴런의 연결이 차단되고 맙니다. 따라서 아이가 울 때 한 번이라도 더 안아주면 두뇌와 정서 발달에 도움이 되는 것입니다. 울면 엄마가 와서 따뜻한 담요로 감싸주거나 안아주거나 뭐 이런 게 별거 아닌 것 같은데 뇌 속에서는 굉장히 그 사람이 평생을 살아가는 중요한 길이 만들어지는 때라고 생각을 하시면 됩니다. 대응하시는 분이 사랑으로 적기에 어떤 적정한 양의 행동을 안 해주면 그 꼬마는 이제 불안해지는 거예요. 그러면 그 불안이라는 감정이 평생을 가는 거죠. 따뜻한 사랑으로 아이를 품에 끼고 살았던 우리의 전통 육아에는 아이를 건강하고 똑똑하게 키우는 해답이 담겨 있었던 겁니다. 어린 시절 누구나 통과 의례처럼 배웠던 도리도리 잼잼. 이것이 단군 시대부터 이어져온 전통 육아법이었다는 사실 알고 계셨나요? 구전되어 다소 이견은 있지만 대체로 10가지 동작과 교훈으로 요약됩니다. 아기의 생명을 존중한다는 뜻이 담긴 이룬 브라브라. 아이의 허리를 양손으로 잡고 좌우로 흔들어 줌으로써 다리에 힘을 길러 혼자 설 수 있도록 하는 동작입니다. 아기 몸이 곧 작은 우주이니 우주의 섭리에 순응하라는 뜻이 담긴 이훈 시상시상. 똑바로 앉을 수 있는 시기에 앞뒤로 흔들어 줌으로써 몸의 중심 잡기를 도와줍니다. 목을 가누기 시작할 때 가장 먼저 배우는 사문 도리도리는 도리에 맞게 살라는 뜻이 담겨 있죠. 우리가 흔히 잼잼이라고 부르는 사온 지암지암은 세상에 혼미한 것을 가려서 파악하라는 뜻으로 손과 눈의 협응을 돋습니다. 왼손바닥에 오른손 검지를 대는 오훈 곤지곤지엔 음양의 조화를 이루며 덕을 쌓으라는 의미가 숨어 있죠. 아이를 세워 걸음마를 유도하는 육훈 선마선마는 바른 길에 서라는 뜻으로 지역에 따라서는 따로따로라는 이름으로 전해지기도 합니다. 해서는 안 되는 행동을 할 때 흔히 애비애비라고 하며 겁을 주는 것은 칠훈 업비업비로 실제로 이치에 맞지 않는 행동을 삼가라는 뜻이 담겨 있습니다. 손바닥으로 입을 막으며 소리냄으로써 아이들이 재미있게 따라할 수 있는 팔훈 아함아함은 아기가 작은 우주임을 알리는 뜻입니다. 짝짝꿍으로 잘 알려진 구훈, 짝짝꿍에도 손바닥을 맞부딪혀 하늘의 이치를 알라는 의미가 담겨 있습니다. 아이의 팔을 잡고 함께 춤추는 모습에 시푼, 질라비 헐헐의는 천지 우주의 이치를 깨달았으니 훨훨 나라가 활기차게 자라라는 뜻입니다.